Hi, hello everybody. Welcome back to my channel. So in this video, I am going to explain about if clause or conditional clause. ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఇఫ్ క్లాజ్ గురించి అంటే దాన్నే కండిషనల్ క్లాజ్ అంటారు, దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో ఇఫ్ క్లాజ్ ఆర్ కండిషనల్ క్లాజ్. ఓకే, సో హియర్ ఆల్రెడీ యూ కమ్ టు నో అబౌట్ ఏ క్లాజ్. మీకు క్లాజ్ అంటే ఏంటో తెలుసు ఆల్రెడీ. క్లాజ్ మీన్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్, రైట్? సో ఇట్ హ్యాస్ ఏ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఏ ప్రెడికేట్. Okay, and you come to know about types of subordinate clauses. Okay, noun clause, adjective clause, and adverbial clause. So here another clause is conditional clause. Okay, so another clause is conditional clause. వేరే ఏంటి అంటే వేరే క్లాజ్ ఏంటంటే కండిషనల్ క్లాజ్. దీన్నే ఇఫ్ క్లాజ్ అంటారు. అంటే సో ఈ క్లాజ్లో కంపల్సరీగా ఒక కండిషన్ అనేది ఉంటుంది, రైట్? సో ఇట్ హ్యాజ్ ఏ కండిషన్. ఇన్ దిస్ క్లాజ్ ఇట్ హ్యాజ్ ఏ కండిషన్. సో హియర్ దిస్ కండిషనల్ క్లాజ్ హ్యాస్ 4 టైప్స్. ఈ కండిషనల్ క్లాజ్ మనకి 4 టైప్స్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి జీరో కండిషన్. ఫస్ట్ దాన్ని జీరో కండిషన్ అంటాము. సెకండ్ వన్ ఓపెన్ కండిషన్. థర్డ్ వన్ ఇంప్రొబబుల్ కండిషన్. And fourth one unfulfilled condition, right? Zero condition, open condition, improbable condition, and unfulfilled condition, right? So first of all, zero condition. So here if in this condition, if clause is in simple present tense and the main clause also in simple present tense. Okay, so ఇక్కడ మనకి if clause అనేది simple present tense లో ఉంటుంది అండ్ మెయిన్ క్లాజ్ కూడా సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లోనే ఉంటుందన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గివ్ మీ ఎ పెన్, I give you a pencil. If you give me a pen, I will give you a pencil. So remember here, it has this part has if. Okay, this part, what is there here? That part has if. That's why this is okay. This is if clause. This is if clause, and here I give you a pencil is main clause. Okay, this is if clause and this is main clause. So already I said to you, it has a condition. Remember here, if you give me a pen, if you give me a pen, then I give you a pencil. నువ్వు నాకు పెన్ ఇచ్చినట్లయితే నేను నీకు పెన్సిల్ ఇస్తాను. అంటే అక్కడ కండిషన్ ఉంది. నువ్వు ఆ పని చేసినట్లయితే నేను ఇది చేస్తాను. ఓకేనా? కండిషన్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని కండిషనల్ క్లాజ్ అంటారు. అయితే ఇక్కడ జీరో కండిషన్లో మనకి ఇఫ్ క్లాజ్ అనేది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంటుంది. మెయిన్ క్లాజ్ కూడా సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లోనే ఉంటుంది. ఓకేనా? సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ V1 ఫామ్ and this is also V1 form. So that's why here zero condition must have only simple present tense in both clauses, if clause and main clause. ఓకేనా? రెండు క్లాజెస్లో కూడా మనకి ఏమి ఉంటుందంటే కేవలము సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ మాత్రమే ఉంటుందన్నమాట, రైట్? దెన్ గుడ్. Next, so this is about zero condition. Next, open condition. Next one, open condition. Okay, so in this condition
if clause is in simple present tense and main clause is in simple future tense. Okay, if clause is in simple present tense and main clause also, has simple future tense. For example, if you come to my house, if you come to my house, I will give you a chocolate. I will give you a chocolate. So okay, good. So ikkada chudandi. So this is V1 form, nothing but a simple present tense or present simple. Okay, and then it is simple future tense, will plus V1 or future simple. Okay, so here it is in simple present tense and it is in simple future tense. Remember that. So here this two conditions, zero condition and open condition, maybe, okay, or may not be happen. Okay, maybe happened or may not be happened. These two conditions, ఈ రెండు కండిషన్లు కూడా జరగవచ్చు, జరగకపోవచ్చు. ఓకేనా? సో జీరో కండిషన్. So here if clause is in simple present tense and main clause also is in simple present tense. And open condition, if clause is in simple present tense or present simple tense, okay, and main clause is in simple future tense or future simple tense, right? So here these two conditions may or may not be happened, జరగవచ్చు ఆర్ జరగకపోవచ్చు, ఈ రెండు కండిషన్స్ కూడా. నెక్స్ట్ ఇంప్రాబబుల్ కండిషన్. ఓకే, సో ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఇమాజినరీ కండిషన్. ఇమాజినరీ కండిషన్. It is also called imaginary condition, right? So improbable condition also called as imaginary condition. దీన్ని imaginary condition అని కూడా పిలుస్తాము, improbable condition. సో అంటే ఆల్రెడీ దీంట్లోనే ఉంది ఇమాజినరీ కండిషన్, మనం ఇమాజిన్ చేసుకునేది మాత్రమే. ఓకేనా? ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇంప్రాబబుల్ కండిషన్లో ఇఫ్ క్లాజ్ అనేది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటుంది, మెయిన్ క్లాజ్లో వుడ్ ప్లస్ V1 ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ప్లస్ వుడ్ ప్లస్ V1. ఓకేనా? ఇదేమో ఇఫ్ క్లాజ్ అనేది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటుంది, మెయిన్ క్లాజ్లో వుడ్ ప్లస్ V1 అనేది మెయిన్ క్లాజ్లో ఉంటుంది. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if you came to school regularly, if you came to school regularly, you would pass. You would pass in the examinations, like that, right? You would pass. So ఇక్కడ చూడండి, this is V2 form, right? ఇది V2 form. ఓకేనా? సో ఇక్కడ would plus V1. ఓకేనా?
సో ఇక్కడ ఇఫ్ యూ కేమ్ టు స్కూల్ రెగ్యులర్లీ, నువ్వు వచ్చి ఉన్నట్లయితే, ఓకేనా, రాలేదు. ఓకే, యూ వుడ్ పాస్ అయ్యి ఉండేవాడు. ఓకేనా, ఇఫ్ యూ కేమ్ టు స్కూల్ రెగ్యులర్లీ, ఇఫ్ యూ కేమ్ టు స్కూల్ రెగ్యులర్లీ యూ వుడ్ పాస్, నువ్వు పాస్ అయ్యే ఉండేవాడు. నువ్వు రాలేదు, నువ్వు పాస్ కాలేదు. సో ఇమాజిన్ ఇంప్రాబబుల్ కండిషన్ అనమాట. ఓకేనా, దెన్ another ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ వన్. If she were a bird, if she were a bird, she would fly. If she were a bird, she would fly. సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఇమాజినరీ కండిషన్, దిస్ ఈజ్ ఇమాజినరీ వన్. దీన్ని ఇమాజినరీ కండిషన్ అంటాము. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇఫ్ షీ వర్ ఏ బర్డ్ షీ వుడ్ ఫ్లై, ఆమె బర్డ్ అయి ఉన్నట్లయితే ఎగిరేది. అయితే వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ హియర్, యూజువల్లీ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ వాజ్ ఆఫ్టర్ షీ. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఐ, he, she, it, after these we have to use was, but here we use were. Okay, remember that one of the important one. So if she were a bird, here after he, she, it and I. Okay, so in a imaginary condition we have to use were instead of was. was బదులు మనము were అనేది యూజ్ చేస్తాము. ఓకేనా, సో ఇమాజినరీ కండిషన్లో మనం యూజ్ చేసేది ఏమిటి అంటే వర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాజ్. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఐ, ఈ, షీ, ఇట్. సో వాటి తర్వాత మనము వాజ్ అనేది యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ ఇంప్రాబబుల్ కండిషన్లో ఈ ఇఫ్ క్లాజ్ అనేది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటే మెయిన్ క్లాజ్లో వుడ్ ప్లస్ V1 అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అన్ఫుల్ఫిల్డ్ కండిషన్. సో ఇందులోనే ఉంది కదా. సో అన్ఫుల్ఫిల్డ్ అది అసలు అయ్యేది కాదు, అన్ఫుల్ఫిల్డ్ అనమాట. సో అన్ఫుల్ఫిల్డ్ కండిషన్లో వచ్చేసి మనకి ఈ అన్ఫుల్ఫిల్డ్ కండిషన్లో మెయిన్ ఇఫ్ క్లాజ్ అనేది సింపుల్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉంటుంది. ఓకే, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉంటుంది ఏది ఇఫ్ క్లాజ్ అనేది. అండ్ మెయిన్ క్లాజ్లో మనకేముంటుంది అంటే వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 ఉంటుంది. వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. రైట్, సో ఇక్కడ అన్ఫుల్ఫిల్డ్ కండిషన్ ఏదైతే ఉందో, అన్ఫుల్ఫిల్డ్ కండిషన్ అంటేనే అందులోనే అది ఫిల్ అవ్వదు అని మీనింగ్. ఓకేనా, సో ఈ కండిషన్ అనేది ఏదైతే ఉందో దీంట్లో ఇఫ్ క్లాజ్ అనేది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉంటుంది, మెయిన్ క్లాజ్లో వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ had visited, if you had visited my village, if you had visited my village, you would have enjoyed a lot. You would have enjoyed a lot. Okay, so if you had visited my village, so I had plus V3 past perfect tense. So if you had visited my village, నువ్వు గనక మా విలేజ్ విజిట్ చేసి ఉన్నట్లయితే you would have enjoyed a lot. బాగా ఎంజాయ్ చేసి ఉండేవాడు. మా విలేజ్ విజిట్ చేయలేదు, ఎంజాయ్ చేయలేదు. ఓకేనా, సో అంటే అన్ఫుల్ఫిల్డ్ కండిషన్ అనమాట. సో లైక్ దీస్ 4 కండిషన్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే,
సో హియర్ ఫస్ట్ వన్ జీరో కండిషన్. జీరో కండిషన్లో ఇఫ్ క్లాజ్ అనేది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, మెయిన్ క్లాజ్ కూడా సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లోనే ఉంటుంది. మెయిన్ క్లాజ్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్సే అండ్ ఇఫ్ క్లాజ్ కూడా సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్సే అనమాట. ఇక్కడ ఓపెన్ కండిషన్. ఓపెన్ కండిషన్లో ఇఫ్ క్లాజ్ అనేది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంటుంది అండ్ మెయిన్ క్లాజ్ అనేది సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇది సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉంటుంది. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ జీరో కండిషన్. జీరో కండిషన్ అనేది ఇఫ్ క్లాజ్ అనేది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్, మెయిన్ క్లాజ్ అనేది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్. ఇది జరగడానికి ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ ఓపెన్ కండిషన్ ఇది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్. ఇఫ్ క్లాజ్ అనేది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్, మెయిన్ క్లాజ్ అనేది సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. ఇది కూడా జరగడానికి ఆస్కారం ఉందన్నమాట. దిస్ బోత్ మేబీ ఆర్ మే నాట్ బీ హ్యాపెండ్. జరగవచ్చు, జరగకపోవచ్చు. బట్ ఇంప్రాబుల్ కండిషన్ ఆర్ ఇమాజినరీ కండిషన్, ఇది పూర్తిగా ఇమాజినరీ కండిషన్ మాత్రమే, అంటే మనం ఊహించుకునేది మాత్రమే. ఓకేనా. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇఫ్ క్లాజ్ అనేది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటే మెయిన్ క్లాజ్లో వుడ్ ప్లస్ V1 అనేది ఉంటుంది. అండ్ దెన్ అన్ఫుల్ఫిల్డ్ కండిషన్. సో ఇది కూడా అన్ఫుల్ఫిల్డ్, అసలు జరిగేది కాదు. ఓకేనా. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇఫ్ క్లాజ్ అనేది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉంటుంది అండ్ మెయిన్ క్లాజ్లో వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 ఉంటుంది. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇఫ్ క్లాజ్ ఆర్ కండిషనల్ క్లాజ్. ఆల్రెడీ యూ కమ్ టు నో అబౌట్ why it is called conditional clause, because of all these conditions have some conditions. Okay, కొన్ని కండిషన్స్ ని కలిగి ఉన్నాయి ఇవి, అందుకనే వీటిని కండిషనల్ క్లాజెస్ అనేసి అంటాం. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్. థ్యాంక్ యూ.